اہم خبر آ رہی ہے کہ ہنگو میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے قلعے پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ایف سی اہلکار شہید جبکہ 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے میں پولیس اور ایف سی کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، نمائندہ سما فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فخر، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دوابہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع علاقہ تھوروڑی کے مقام پر یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے قلعے پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ ڈی پی او ہنگو خالد خان سے اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی۔ ان کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں 2 ایف سی اہلکار شہید ہو گئے ہیں جبکہ 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس اور ایف سی جوانوں کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی، اس میں ایک مقامی سہولتکار سمیت 5 حملاور بھی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کچھ زخمی بھی ہو گئے جنہیں باقی حملاور ساتھ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس نے ایف سی اہلکاروں کو فوری ہسپتال بھی پہنچایا جبکہ ڈی پی او ہنگو کے مطابق پولیس اور ایف سی کی جانب سے علاقے میں مشترکہ آپریشن کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ تفصیل جان لیتے ہیں، نعیم قیصر سماجی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم، بتائیے گا کہ کب تک متوقع ہے فیصلہ سنایا جانا؟ جی دیکھیں، 9 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، پتھراؤ کیا گیا تھا، جلاؤ گراؤ کیا گیا تھا۔ اس کا مقدمہ تھانہ سمنا آباد میں درج تھا اور اس مقدمے کا فیصلہ آج انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد میں سنایا جائے گا۔ فیصلہ اس کا محفوظ کیا گیا ہے۔ 109 ملزمان ہیں اس مقدمے میں جن کے خلاف ٹرائل کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں پی ٹی آئی کے مقامی ایم پی ایز اسماعیل سیلہ اور شیخ شاہد جاوید یہ بھی ملوث ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 88 پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جبکہ 19 پی ٹی آئی کے قائدین جو ہیں وہ شامل ہیں، جن میں عمر ایوب، شبلی فراز، کمل شوزب، زرتاج گل، فواد چودھری بھی شامل ہیں۔ ان کے خلاف بھی اس مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو یہ فیصلہ تقریباً 2 بجے کے قریب یہاں پر آئے گا۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے اور انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے فیصل آباد میں 3 مقدمات جو ہیں، حساس ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، پولیس موبائل کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور تھانہ غلام محمد آباد کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے فیصلے جو ہیں وہ سنائے جا چکے ہیں جس میں سزائیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ آ جائے گا رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر حملے کا۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ ادھر اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے بری خبر ہے کہ سی ڈی اے کا پانی اور سیوریج چارجز بڑھانے کا فیصلہ، سی ڈی اے واٹر بورڈ نے واٹر اینڈ سینیٹیشن چارجز بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، کیا تفصیلات ہیں؟ کتنی زائد رقم دینا پڑے گی اب اسلام آباد کے رہائشیوں کو؟ فواد، بالکل یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں واٹر اینڈ سیوریج چارجز بڑھانے کا فیصلہ سی ڈی اے کے بورڈ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ سی ڈی اے بورڈ نے واٹر اینڈ سینیٹیشن چارجز بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن اخبار میں دے دیا ہے اور اس حوالے سے پبلک ہیئرنگ کی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ 3 سپٹمبر ہے۔ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سی ڈی اے کے پاس اس وقت جو سالانہ آمدنی ہے وہ 40 لاکھ روپے جبکہ اخراجات تقریباً 4 ارب روپے سے زائد ہیں۔ تو سی ڈی اے نے اب تمام چارجز جو ہے وہ عوام سے وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں جو 5 مرلہ گھر سے واٹر چارجز وصول کیے جا رہے ہیں وہ 192 روپے ہیں۔ اس کو بڑھا کر فواد اب جو نئی تجویز سامنے آئی ہے وہ تقریباً 5 سے 600 روپے یہ چارجز کیے جائیں گے ایک 5 مرلے کے گھر کے لیے۔ اور اس حوالے سے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں عوامی سماعت جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے اور شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ 3 سپٹمبر کو جو ہے وہ کنونشن سینٹر میں آ کر اپنی اپنی تجاویز دیں۔ تو اس حوالے سے اب سی ڈی اے جو ہے وہ فائنل یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ واٹر چارجز اور سیوریج چارجز بڑھائے جائیں گے اور اس کو تقریباً 5 سے 600 روپے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ایک گھر کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ سی ڈی اے نے اب نوٹیفیکیشن اخبار میں بھی جاری کر دیا ہے اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی تجاویز جو ہے وہ سی ڈی اے کو جمع کروائیں تاکہ جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ مل بیٹھ کر حل کیا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا شہزاد علی۔ بھاولپور میں دریائے ستلج کی پٹی پر قائم علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہے۔ علاقے میں ریسکیو آپریشن بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں، نمائندہ سما احسن انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احسن۔ ہاں جی بالکل، دریائے ستلج میں پانی کا جو بہاؤ ہے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو سیلابی صورتحال ممکنہ طور پر بننے جا رہی ہے اس سے جو ملحقہ دریائی پٹی پر قائم جو آبادیاں ہیں ان میں خطرات جو ہیں ان کو خدشات لاحق ہو رہے ہیں، جس کے باعث جو ضلعی انتظامیہ ہیں انہوں نے بیشتر جو مقامی رہائشی جو علاقے ہیں ان کو خالی کرانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ریسکیو 1122 نے بھی جو ہے نا ایویکویشن کا مرحلہ جو ہے وہ اس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ تیسری جانب بہاولپور کا علاقے خاص طور پہ لالا ڈیرا میں جہاں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی
की जो सतह है इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अभी तकरीबन 40,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो उसका बहाव जारी है, जबकि जो इंडिया की तरफ से छोड़ा गया जो पानी है जो तकरीबन 1,30,000 क्यूसिक का जो रेला है वो भी अपने रास्तों पर रवां दवा है। ज़िला इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि तमाम सेफ्टी मेजरमेंट्स और प्रिकॉशन जो हैं उनको इख्तियार किया गया है और कोशिश की जा रही है कि वक्त से पहले, पानी पहुँचने से पहले जो मुतासिर होने वाले इलाके हैं उनको खाली करा लिया जाएगा। जी। दरियाए चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कटाव के बाइस दरिया किनारे रिहायशी आबादियाँ मुतासर हो रही हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाइस रिहायशियों को क्या मुश्किलात हैं, बताएंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और आइंदा चंद रोज के दौरान जो है यहाँ पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके बायस दरिया किनारे जो आबादियां हैं उनके खतरात में भी इजाफा हो चुका है। दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस जो है वो जमीनों के कटाव का सिलसिला जारी है और एक बाईपास रोड जिसे गुजरात लखनवाल रोड कहते हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी है। यहाँ पर हमारी जो है वो रिहायशियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ज़िली इंतजामिया की तरफ से जो है वो अभी तक कोई भी रहायशी आबादियों के लिए हिफाजती इकदाम जो है वो नहीं किए गए। रहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और हिफाजती इकदाम करने के अहकामात जो हैं वो और अमली इकदाम जो हैं वो किए जाएं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी की मरकजी सड़क तबाहाली का शिकार है। मॉडल मोड़ से रेलवे स्टेशन तक का सफ़र मकीनों के लिए इम्तिहान बन चुका है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकत अली ख़ान रोड पर जो मॉडल कॉलोनी की मरकज़ी सड़क है और अब यहाँ पर सूरत हाल ये कि गुज़िश्ता 8 से 10 बरसों के दौरान हर गुज़रता दिन मॉडल कॉलोनी के लोगों के मसाइल में इजाफा करता जा रहा है। हालिया बारिशों ने यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल पैदा कर दी थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा है कि कीचड़ है, गंदा पानी जमा है और लोग अपनी मदद आप के तहत मिट्टी की भराई करके कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर के या अपने दुकान के आगे से जो गंदा पानी है उस पर मिट्टी डाल दें। यहाँ पर एक शिकायत का अंबार है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं हमसे और बार बार उनका सवाल ये है कि हुकूमत मॉडल कॉलोनी की हालत कब बेहतर बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम, आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश भी की है। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि सैलाब की तबाहकारियाँ देख कर अफसोस हुआ है। ब्रदर हमसाया मुल्क की हर तरह मदद के लिए तैयार हैं, पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, माहौलियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का बाइस बन रही हैं। तमाम इदारे मुतासरीन की बहाली और रिलीफ के लिए फील्ड में मौजूद हैं। स्वात की बाहिम्मत खातून रुखसाना जहांगीर, जिन्होंने हालिया सैलाब के बाद सैकड़ों मुतासरा ख़ानदानों का सहारा बनकर दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की, इस बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। स्वात में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की मदद के लिए मिंगोरा के नवाही इलाके पांड की रिहायशी सोशल वर्कर रुखसाना जहांगीर भी मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गई हैं। अब तक इन्होंने कितनी खवातीन की मदद की है और कौन से पैकेजेस खवातीन को दिए जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। पहले हमने अपने महल्ले के लोगों से सामान इकट्ठा करना शुरू किया, फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, उन्होंने हमारे सामान इकट्ठे करने में मदद की। फर्स्ट कैटेगरी में डाल के तो उनको माली इमदाद देते हैं ताकि वो अपने घरों की सफाई सुथराई और वो करें ताकि वो जल्द अज जल्द अपने घरों में आ जाएं। दूसरा हमारा खुश्क राशन चला, अब हमने ये चारपाई और घरेलू सामान और चटाई और ये सारी चीज़ें शुरू की हैं। यहाँ पर जितनी भी बच्चियाँ हैं तो वो रज़ाकाराना तौर पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वो भी यहाँ पे मौजूद है, पैकिंग कर रही हैं और इनका भी यही जज्बा है कि जब तक मुतासरीन बहाल नहीं होते उस वक्त तक हमारी ये सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। LDI कंपनियों से 89 अरब रुपए से ज़ायद वाजिबात क्यों वसूल नहीं किए जा सके? ऑडिट हुक्काम ने वजारत IT और PTA को ज़िम्मेदार करार दे दिया है। दोनों इदारों में हम आहंगी ना होना बुनियादी वजह करार दिया गया। इस्लामाबाद से बेहजाज सलीमी की रिपोर्ट। LDI कंपनियों से 89 अरब रुपए के वाजिबात वसूल ना हो सके। ऑडिट हुक्काम ने अरबों रुपए की अदम वसूली की जिम्मेदारी वजारत IT और PTA पर डाल दी।
ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीटीए और वजारत IT के दरमियान हम आंगी न होना वाजबात की अदम वसूली की बुनियादी वजह है। रिपोर्ट में कंपनियों के वाजबात का मामला अदालतों में ज़ेर समाअत होने का मौक़िफ़ बिलाजवाज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीटीए बतौर रेगुलेटर 20 बरस गुजरने के बावजूद वाजबात वसूल न कर सका। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेटर्स बगैर लाइसेंस की तजदीद और वाजबात की अदायगी के कारोबार कर रहे हैं। ऑडिट हुकाम ने पीटीए के जवाब को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि लाइसेंस खत्म होने तक वाजबात वसूल न होना कमजोर निगरानी का सबूत है। LDI कंपनियों पर लाजिम था कि वो इब्तदाई लाइसेंस, स्पेक्ट्रम समेत तमाम फीसें अदा करें। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीटीए सालाना फीस, स्पेक्ट्रम फीस और लेट पेमेंट की मद में 9 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने में भी नाकाम रही। पीटीए वजारत IT को वाजिबुल अदा 89 अरब 34 करोड़ रुपए भी वसूल न कर सकी। ये रकम लेट पेमेंट और यूनिवर्सल सर्विस फंड कंट्रीब्यूशन की मद में वाजिबुल अदा है। पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर से लाइसेंसेस की तजदीद फीस की मद में 1 अरब रुपए से ज्यादा रकम भी हासिल नहीं कर सकी। वजाहत में कहा गया था कि तमाम केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और ऑपरेटर्स के हुक्म इम्तनाई ताहाल खत्म नहीं हो सके। ऑडिट हुकाम ने हदायत की है कि पीटीए वजारत IT के साथ मिलकर जल्द अज जल्द वाजबात की वसूली